सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। खबरों का प्राइम टाइम लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ और प्राइम टाइम च अज गल करांगे पंजाब सरकार दे एक फैसले दी जिसनूं सरकार लोकां दे लई वड्डी राहत दस रही है। पर की वाकया ये लोकां दे लई वड्डी राहत है या फिर लोग इसनूं एक निगूणी कार्रवाई मान के चल रहे हैं। वख-वख थावां तो प्रतिक्रम भी असीं मंगवाए ने। किते सरकार दे इस फैसले की तारीफ भी हो रही है तो किते लोग ये भी कह रहे हैं कि इस फैसले का कोई फायदा नहीं, आम लोगों को इसका कोई ज्यादा बेनीफिट नहीं होएगा। फैसला है बिजली दरां दे विच तब्दीली दा, जिस दे तहत अज घरेलू बिजली 50 पैसे तो लैके 1 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती की गई है और 1 जून तो ये नवीं दरां जड़ियां ने लागू होणियां ने। दरअसल जो सरकार ने आंकड़े दिते ने, जिस हिसाब नाल दिते ने, एक तो सीधी सीधी फिगर दी गई है कि 682 करोड़ रुपए जिहड़े है ये सरकार अपने खजाने चों देवेगी, यानी जो हुण मौजूदा टैरिफ सी उस तो 682 करोड़ रुपया कट के आएगा। दूसरी गल जो इसदियां स्लैब्स ने, वो स्लैब्स भी असीं तुहानूं दस दिंदे आ कि पहले 100 यूनिट तक जिसदे घर दी बिजली दी खपत 100 यूनिट तक है, उस 100 यूनिट तक 1 रुपया जिहड़ा प्रति यूनिट है उसनूं घटा दिता गया। 101 यूनिट तो लैके 300 यूनिट तक जिन्हां दे घर दी खपत है उन्हां नूं 50 पैसे प्रति यूनिट जिहड़ी है उसदी छूट दी गई है या उन्हां दे विच कमी की गई है और 300 यूनिट तो वध जिसदा बिल होगा उसनूं किसी तरीके की कोई छूट नहीं है। सो ये फैसला अज पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगूलेटरी कमीशन वालों लिया गया है। बिजली दरां दे विच कटौती की गई है, पर क्योंकि जो भी फैसला सरकारां लैंदियां ने उसनूं सियासी नज़रिए नाल देखना भी बड़ा जरूरी होंदा है। कोशिश की असीं विरोधी धिरां दे भी प्रतिक्रम लैण दी। एक तो यह भी गल निकल के सामने आई कि 2022 आ रहा है, चोणां ने, इस करके सरकार गाहे बगाहे कोशिश करती है कि किसी तरीके लोकां नूं कुछ राहतां दित्तियां जाण ताकि कल नूं ओह लोकां दे विच अपनी गल रख सकन या दावे कर सकन कि असीं लोकां नूं इह रियायत दित्ती। और दूसरी गल जिहड़ी है कि इस वादे नूं विरोधी तरह बहुत नगूना या इसनूं लोकां दे नाल मजाक मन के चल रहे हैं। सो इस डिबेट दे विच असीं गलबात करांगे। मेहमान साडे नाल जुड़नगे वख-वख सियासी पार्टियां तो, अकाली, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उन्हां दे प्रतिक्रम लवांगे। ਤਾਂ बिजली दरां दे विच जो कटौती की गई है, पहला असीं तुहानूं ग्राफिक्स के जरिए वो दस दिंदे आ, समझा दिंदे आ, जानकारी दे दिंदे आ। 2 किलोवाट लोड जिन्हां दा है उस दे विच कटौती है प्रति यूनिट के हिसाब नाल 0 तो लैके 100 यूनिट तक 1 रुपए की कटौती की गई है, यानी जो बिल पहला प्रति यूनिट के हिसाब नाल आउंदा सी 100 यूनिट तक उस दे विच 1 रुपए की कटौती कर दी गई है। उस तो बाद 101 तो लैके 300 यूनिट तक जिन्हां दी बिजली की खपत हुंदी है, 300 यूनिट तक या 300 तो थल्ले भी रहिंदी है, तां उन्हां नूं 50 पैसे प्रति यूनिट जिहड़ा है वो बिजली का बिल पहलां नालों घट आएगा, यानी 50 पैसे की उस दे विच कटौती कर दी गई है। 300 यूनिट तो वध जिन्हां दी बिजली खपत हुंदी है उस दे विच कोई बदलाव नहीं है। जिहड़े फिक्स चार्जिस हुंदे ने उन्हां च किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। ये 2 किलोवाट लोड तक है। उस तो बाद 2 तो 7 किलोवाट लोड जिहड़ा है, 2 तो 7 किलोवाट लोड दे विच 0 तो लैके 100 यूनिट, पहले 100 यूनिट तक 75 पैसे की कटौती की गई है, 100 तो 300 यूनिट तक 50 पैसे की कटौती की गई है 2 तो 7 किलोवाट लोड दे विच, और 300 तो वध उत्थे भी कोई बदलाव नहीं, फिक्स चार्ज दे विच कोई बदलाव नहीं। फिर 7 तो लैके 50 किलोवाट लोड का जे जिक्र करिए तो उहदे च एक 0 तो 100 यूनिट, पहले 100 यूनिट च 15 पैसे की, 101 तो 300 यूनिट च 16 पैसे की, 300 तो वध जिहड़े यूनिट है उस च 20 पैसे की। फिक्स चार्ज जिहड़ा है वो 20 रुपए घटाया गया। 50 तो 100 किलोवाट लोड च प्रति यूनिट 10 पैसे का इजाफा किया गया। फिक्स चार्ज दे विच भी 15 रुपए का इजाफा किया गया ते 100 किलोवाट तो वध जिहड़ा लोड है उस च भी प्रति यूनिट 10 पैसे का इजाफा किया गया। फिक्स चार्ज दे विच 15 पैसे का इजाफा है। पहला साडे सहयोगी पंकज कपाही की एक रिपोर्ट दिखाने इस ते, फिर चर्चा नूं अगे लैके वधांगे। पंजाब च घरेलू उत्पाद के बिजली के रेटां च कमी आई है, किन्नी कमी आई है, किस तरीके दे नाल
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਹੋਰੀ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 682 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਣਗੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੀਆਂ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਰਿਫ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਿਆ ਫॉर PSPCL, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਿਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो कोविड करके असी जी कमीशन ने भी बड़ा सोच समझ के फैसला कराया कि जो पूरेस्ट सैक्शन जो ऑलरेडी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं उन्होंने जिन्नी राहत मिल सके वो दी जाए। इस करके लोएस्ट जोड़े वीकेस्ट सैक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जोड़े 2 तो 7 कुछ 2 तो किलोवाट तो घट जोड़े कनैक्शन है और 2 तो 7 तक जोड़े कनैक्शन है उन्होंने लोएस्ट स्लैब से असी रिबेट दिता, टैरिफ रिड्यूस करे। उस तो जोड़े हायर कंज्यूमर्स है उत्ते मार्जिनली वधे। अगे नॉन रेजिडेंशियल जी टैरिफ है सप्लाई उन्होंने असी फ्लैट रेट रखा, वो कोई इनक्रीज़ नहीं कराया। स्मॉल पावर मीडियम सप्लाई अगेन फ्लैट रेट रखा, कोई इनक्रीज़ नहीं कराया। लार्ज सप्लाई जी है वो मार्जिनल इनक्रीज़ है 2% तो घट। ये इंटेंशन ये सी कि एक तो जी जनरेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है PSPCL उन्हों की रेवन्यू रिक्वायरमेंट्स पूरियां होए, उस पर कोई कमी ना आए। नाल ही नाल जेड़े डिजर्विंग सैक्शन हैं एक और जेड़े जिस टाइम सफ़र कर रहे हैं कोविड लॉकडाउन वगैरह करके जिन्हों का बिजनेस लॉस होया या ओवर होया उन्होंने एडिशनल लोड ना पे, तो वो सारे देखते हुए जो कमीशन ने फैसला करे अज डोमैसटिक सैक्टर काफ़ी कंज्यूमर्स को फायदा होएगा जेड़े लोएस्ट वीकेस्ट सैक्शन के सोसाइटी के लोग हैं, और जेड़े नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं उन्होंने भी मार्जिनल इनक्रीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं। क्योंकि 2 किलोवाट से लैके 7 किलोवाट तक 300 यूनिट तक की कुछ उस दे मुतलक फैसला लिता गया, दर्शकों को विस्तार नाल तुसीं दस सको। 2 किलोवाट तो 7 नहीं, 2 किलोवाट तो थले भी जड़े हैं उन्होंने नाल भी फायदा होया। सब तो ज़्यादा फायदा उन्होंने होया जेडे अप टू 2 किलोवाट है और 100 किलोवाट आवर तक जिन्हों की 100 यूनिट तक जिन्हों की कंजम्पशन है उन्होंने टैरिफ ₹1 कटिया 3.49 रुपीज़ से हूँ टैरिफ आ गया। जेडे उस तो अगला स्लैब है 100 तो 300 यूनिट तक जेडे कंज्यूम करते हैं उन्होंने टैरिफ 50 पैसे कटिया। ये लोएस्ट स्लैब से जोड़ा 2 किलोवाट तक है, जोड़ा 2 किलोवाट तो 7 किलोवाट तक है उन्होंने पहले 100 यूनिट से 75 पैसे की रिडक्शन है पर यूनिट, और अगले जोड़े 100 तो 300 यूनिट तक है उन्होंने 50 पैसे की रिडक्शन है। अच्छा, ये सारा फैसला घरों के जिहड़ी बिजली इस्तेमाल होंदी उन्हां वास्ते लिता गया, कोई ये भी आने वाले दिनों फैसला लिता जा सकता इंडस्ट्री नूं लैके भी, क्योंकि इंडस्ट्री लगातार कह रही है कि असी इंडस्ट्री ठप पई है, कारोबार उस तरीके दे नाल नहीं है। जिहड़ी इंडस्ट्री है उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख यूनिट्स नूं जिहड़ा टैरिफ नॉर्मली इनक्रीज़ होंदा है, क्योंकि हर साल जिहड़ी इन्फ्लेशनरी कॉस्ट इनक्रीज़ होंदी है, जिहड़ा रिक्वायरमेंट PSPCL दी भी वधदी है। इस बारी असी कोई इनक्रीज़ नहीं दिता, जो रेट लास्ट ईयर का चल रहा सी वही इस टाइम चलाया। स्मॉल पावर नूं मीडियम पावर नूं जिहड़ी दैट मीन सब तो ज़्यादा इंडस्ट्री जिहड़ी इसी सैक्टर च आंदी है स्मॉल सैक्टर और मीडियम सैक्टर, उत्थे कोई इनक्रीज़ नहीं करिया। एक लोग ये पूछ रहे कि 300 यूनिट तक ही रियायत दी गई है, यानी कि गरीब तबका तो इसनूं रियायत मिल गई, लेकिन जो मिडल क्लास है जिसके घर 2 AC लगे है उन्होंने रियायत नहीं दी गई, वो 15 पैसे 20 पैसे 16 पैसे इस तरीके नाल इजाफा जो किया गया। ये देखो जी कमीशन कंसिडर करती है आफ्टर ऑल रिबेट्स जोड़े हैं वो सब तो जोड़े पोरेस्ट सैक्शन हैं उन्होंने जाने चाहिए। जोड़े रेट्स तुसी कह रहे हो जोड़े मिडिल क्लास है उन्होंने बढ़े हैं वो भी बहुत मार्जिनली बढ़े हैं 10-15 पैसे, वो नॉर्मल इन्फ्लेशनरी इनक्रीज़ होंदा है। जोड़े आफ्टर ऑल जी यूटिलिटी जी सप्लाई कर रही है उन्होंने भी पावर खरीदनी है, जनरेट करनी है, उन्होंने सैलरीज भी बढ़ रही हैं, उन्होंने एक्सपेंसिस भी बढ़ रहे हैं, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अकाउंट फॉर करना पैना है। जिद्दां मैं शुरू दस्सिया एनुअल रेवन्यू रिक्वायरमेंट वर्कआउट करी जाती है यूटिलिटी की, जी जनरेटिंग कंपनी है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है, वो खर्चा भी पूरा करना है किसी तरीके नाल। तो असी ये कोशिश करिए कि किसी भी सैक्शन पे ज़्यादा लोड ना पए और ईवनली डिस्ट्रीब्यूट करके, ईवन जिद्दां मैं दस्सिया मीडियम और स्मॉल यूनिट्स जोड़े इंडस्ट्रीयल उन्होंने कोई इनक्रीज़ नहीं है, लार्ज का भी इनक्रीज़ है बहुत मार्जिनल है 2% तो घट आता है। सो वी हैव ट्राई टू बी बैलेंस्ड। एक भी कहा जा रहा है कि जो फिक्स चार्ज ने जिन्हों के 12 किलो तो वध वोट दे ने उन्होंने ₹20 फिक्स चार्ज जोड़े प्रति मंथ वधा दिते गए है, वो किस तरीके दे नाल
ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਚਾਰजेस हैं, ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਔਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, 682 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 1 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀਕੈਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 69 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 69 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ 682 ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਏਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਧੀਆਂ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਸਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ 9 ਪੈਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਜਨਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ 9 ਪੈਸੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 9 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 69 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 682 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ 16 ਪੈਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ 682 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 682 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 69 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਰਪਲਸਿਸ ਜਦ ਪੁਰਾਣੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 682 ਕਰੋੜ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਟੋਟਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਐਨੂਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਹੈ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ ਹੈ ਮਈ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਐਨੂਅਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 16 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰ ਮੰਥ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਦੋ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ? ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਕਿ 69 ਤੱਕ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ
ਕਿ 682 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ 69 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ 3 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ 3 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 0 ਤੋਂ 100 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ ਬਿਜਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਝੁੱਗੀ ਝੱਗੀ 'ਚ ਹੀ ਬਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ 50 ਗਜ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਦੇ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 39,39,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 682 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ, ਇਹ 16,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾਈਟ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਰਿਫ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਪ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 14 ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ, 14 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਦੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾਤੇ ਆ, ਕਦੇ 50 ਪੈਸੇ ਵਧਾਤੇ, ਕਦੇ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾਤੇ ਆ, 14 ਵਾਰੀ ਵਧਾਏ ਨੇ। 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਇਹ। ਅੱਜ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਯੂਨਿਟ 150 ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ 1 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਯੁੱਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਤ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਲਾਉਂਸਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲੋ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਲੰਬਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬਲੀਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਲਖ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲੀਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਭਰਪਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਆ। ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਣਨੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ। 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਣਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਨੇ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਇਹ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਕੈਮ ਤੇ ਸਕੈਮ ਔਰ ਚੋਰੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫੇਮਸ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸਸ, ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫੇਮਸ ਫਾਰ ਕੁੰਡੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਟਾ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਨੀ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਅਰਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ।
ਦੇ ਆਰ ਵੋਟਡ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਇਦੂ ਤਾਂ ਚਾਰजेस ਦੇਣੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਮਓਯੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਵੇਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਕਾਫੀ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਦੂ ਬਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ।